कुड़ी की जिंदगी बर्बाद करके और इस करती तेरी इज्जत बर्बाद करनी चाहना है। मैं नहीं हो जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरे YouTube चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान रही दी हसबे मामूल एक जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है खुददार। 4 अक्तूबर 1985 बरोज जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म खुददार। इस फिल्म ने परवेज प्रोडक्शन ने रिलीज किया सी ते इस फिल्म का जिहड़ा टाइटल रोल है अदाकार सुल्तान रही ते मुस्तफा कुरैशी ने अदा किया है। मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान रही इस फिल्म के अंदर दोनों भरा होंदे ने। इस फिल्म का कारण सुल्तान रही जानवर दियां रासां फड़ के आप जानवर दी बन जाइदा चौधरानी अंजुमन आहो फुल कलोमी हॉली मुस्तफा कुरैशी औलाद नू फौलाद ही तोड़ सकता है। नगमा जेड़ा बार मैं दिल ते लेके आई हां ओ ते मर के असलम परवेज ते मेरे पैरां विच रहन दी बजाय किसे चंगी जी जगह आगा तालिश ऐसी केड़ी परेशानी लाई है ने। सीमा बेगम तू वो सालम दादे दा पुत्र है जिन्ने तेरी मां इकबाल हसन इंज लगेगा जिवें जिंदगी च कुछ नहीं की। बहार अखा नीवियां कर ते बाहर चला जा। जुमुरद आशा भोसले नसरुल्ला भट्ट लाडा मुस्तफा टिंड जुबैर 3 दिन बाद तू केड़े काम लग खानम मैं फिर भी ये जमीन तेरे को नहीं। मुनीर जरीफ हदायतकार एम अकरम फिल्म साज एम अकरम। इस फिल्म की कहानी लिखी है सैयद नूर ने, एदा म्यूजिक दिता है वजाहत अतरे ने, एदे शायरन ख्वाजा परवेज, गुलकार नूरजहां ते मसूद रैना, कैमरामैन परवेज खान। आगा तालिश ने इस फिल्म के अंदर एक जालिम जागीरदार का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि हसबे मामूल अखड़ शख्स होंदा है और अपने जागीर दे वो फैसले करता है। असलम परवेज ने उसके पुत्र का किरदार अदा किया है। वो जिहड़ा पुत्र होंदा है वो नगमा दे नाल प्यार करता है और जदों नगमा का प्यो वेख लैंदा उसनूं ते उहनूं बेइज्जत करता है और कहता है कि जागीरदार साहब जब मेरी धी का खैड़ा छड़ दिओ ते या मेरी धी नूं अपनी इज्जत बना लो। असलम परवेज नगमा दे नाल शादी कर लैंदा है और यह जिहड़ी शादी होंदी है ये घर वाले तू छुप के करता है। उहदे प्यो नूं इस शादी का इलम नहीं होंदा और कुछ अरसा गुजर जाता है और नगमा दे घर एक पुत्र होंदा है। नगमा का इस फिल्म विच नाम साबरा होंदा है और इस तरह करके उन्हों का पुत्र हो जाता है और पुत्र होने तो बाद कुछ अरसा गुजरता है और एक पुत्र दोबारा होने की उम्मीद होती है। ते इधर जिहड़ा जागीरदार होंदा है आगा तालिश उसनूं इस काम की खबर हो जाती है और वो जाता है और जाके अपने पुत्र नूं बेइज्जत करता है और उन्होंने मजबूर करता है कि अगर तू नगमा साबरा नूं ना छोड़िया तो मैं तैनूं जायदाद तू आग कर देंगा। आगा तालिश ते असलम परवेज जाते हैं और जाके नगमा नूं बेइज्जत करते हैं और असलम परवेज उन्होंने तलाक देना चाहता है पर वो हाथ जोड़ती है कि मैनू तलाक ना दिओ, मैं ए पिंड छोड़ के चली जावांगी। और जदों वो नगमा नूं बेइज्जत कर रहा होंदा है ते ओहदा प्यो जिहड़ा चंगेजी होंदा है उन्होंने हार्ट अटैक हो जाता है और इस दौरान वो फोत हो जाता है। नगमा अपने पुत्र नूं लैके वो पिंड छोड़ देती है पर नगमा की आदत होंदी है कि जिन्ने मामलात होंदे ने वो एक डायरी दे विच लिखदी है और डायरी नूं अपने कोल रखदी है। वो जाती और ट्रेन सफ़र कर रही होंदी है। इस दौरान उसकी मुलाकात सीमा बेगम के नाल हो जाती है और सीमा बेगम जदों उन्होंने रोदियां देखती है तो वो कोलों कहानी पूछती है ते नगमा ਉਹਦੇ हत्थ अपनी डायरी देंदी और कहती है कि टाइम मिले तो इन्हू पढ़ ली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सारी दुखों की दास्तान है। और इस दौरान ट्रेन नूं हादसा हो जाता है और नगमा जिहड़ी होंदी है फोत हो जाती है और सीमा उस बच्चे नूं बचा के अपने कोल ले आंदी है और सीमा का जिहड़ा खामंद होंदा है वो कुली होंदा है। इस तरह करके बच्चा उन्हां दे घर पलना शुरू कर दिंदा है और सारे ये समझ रहे होंदे जिहड़े नगमा है वो मर चुकी है पर नगमा जिंदा होंदी है। सुल्तानी ने इस फिल्म के अंदर हीरे का किरदार अदा किया है जिसनूं सीमा बेगम पालदी है और हर फिल्म की तरह तुसीं वेख्या होगा कि हर फिल्म की तरह एक मेला लगता है और जिहड़ी भी माँ होंदी है अपने पुत्र नूं जबरदस्ती मेले दे विच भेजदी है और उत्थे भी जदों मेला लगता है तो एक अथरी घोड़ी होंदी है जिन्हों के सारे काबू करना चाहते हैं।
ਇਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਥਰੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਆਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰੋ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਥਰੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਨੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਜਮਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗਾ ਤਾਲਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਖਾਨਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਨਮ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਜਮਨ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਮ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦਦਾਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਹੀ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮ ਰੇਟ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ तमाम ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਮਾ ਦੇ ਦੂਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਮਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਗਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਖਾਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ ਤਾਲਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੈਸ਼ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ੁਮਰਦ ਨੇ ਤਵਾਇਫ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੜਦਿਆਂ ਰਲਦਿਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਗਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਮਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਗਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਤਫੜ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਤਫੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਫੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਤਫੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਤਫੜ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਹ ਛੋੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡਾਇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗਾ ਤਾਲਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਮਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਾ ਤਾਲਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ ਤਾਲਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।